नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप? सभी ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा। मैं टी धनंजय, प्रधान अध्यापक श्री रुद्रेश्वर हाई स्कूल गोपेनहल्ली चंडगिरी तहसील से हूँ। आप सभी को तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आप सभी 8वीं कक्षा में एक कविता पढ़ी थी, याद है? पहली कविता प्रार्थना करके, है ना? हाँ, उस कविता में आपने क्या पढ़ा था? हमें कौन कौन से अच्छे गुणों को अपनाने के लिए कहा गया था? हाँ, सच बोलना और सच बात पर विचार करना, भले काम पर अपना जीवन समर्पित करना, है ना? दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, आपस में गिरे हुए को ऊपर उठाना, और कौन कौन से बातों को नहीं करने के लिए कहा गया था? दूसरों का अपमान नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और हट नहीं करना, इस तरह, है ना? अच्छा, एक और तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में अच्छे गुण भी हैं और बुरे गुण भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ अच्छे गुणों को स्वीकार करना है और बुरे गुणों को छोड़ देना है। यहां देखिए बच्चों, यहां अच्छे गुणों की एक सूची है और बुरे गुणों की भी एक सूची है। अच्छे गुण कौन कौन से हैं? ईमानदारी, सच बोलना, मदद करना आदि ये क्या है? अच्छे गुण है। और बुरे गुण देखिए, बेईमानदारी, झूठ बोलना, चोरी करना आदि क्या है? बुरे गुण हैं। तो बच्चों, आप कौन से गुणों को अपनाएंगे? अच्छे गुणों को या बुरे गुणों को? बिल्कुल सही। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसलिए आप सभी ने अच्छे गुणों को ही अपनाना चाहते हैं, है ना? बहुत अच्छा। इसलिए हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और बुरे गुणों को छोड़ देना चाहिए। अच्छा बच्चों, आप कौन कौन से फलों के नाम जानते हैं? हाँ बताओ। आम, केला, संतरा, अनार, तरबूज, सेब, केला आदि बहुत सारे फल जानते हैं। अच्छा, आपको पता है कि सेब कहाँ उपजाते हैं? हाँ, कश्मीर में सेब अधिकतर उपजाते हैं। वहां बहुत ठंडी है ना, इसलिए वहां सेब के पेड़ उगाए जाते हैं। वहां बहुत सारे सेब उपजाते हैं। तो कश्मीर सेबों के लिए बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, है ना? तो 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी विषय में दूसरा पाठ है कश्मीरी सेब। कौन सा है बच्चों? कश्मीरी सेब। इस कश्मीरी सेब पाठ में श्री प्रेमचंद हैं। कौन है? प्रेमचंद। पाठ 2, कश्मीरी सेब। इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद। अच्छा, इस कहानी में
लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है। बाजार में क्या होता है? कभी कभी धोखेबाजी होता है। धोखेबाजी यानी द्रोह, मोसा मरहू आता है। सभी ऐसा नहीं करते हैं बच्चों, लेकिन कुछ दुकानदार, कुछ आदमी ऐसे बेईमान करते हैं। और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यानी जब हम खरीदते हैं, किसी चीज खरीदते समय क्या करना चाहिए? सावधानी बरतना चाहिए। ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು। ಅವರು ಎಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಹೇಗೆ, ಅದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಹೇಗೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನ, ಗಮನವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಾವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸೇಬನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಧೋಕೆಬಾಜಿ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ತಮಗಾದಂತಹ ಈ ತರಹದ ಮೋಸ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಓದುಗರಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ತೆರೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ. प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1886 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। देखिए उनका प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई सन 1880, 31 ಜುಲೈ 1880ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ वाराणसी के पास लमही नामक गांव। ವಾರಣಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಲಮಹಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. इनका वास्तविक नाम धनपत राय था. ಇವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಸ್ತವಿಕ ನಾಮ धनपत राय ಆಗಿತ್ತು. वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे. वे क्या काम करते थे प्रेमचंद? ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಗುಮಾಸ್ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೌಕರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ, नौकरी शिक्षा विभाग में
शिक्षा विभाग में वे नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे। जब प्रेमचंद बहुत छोटे थे, उनके बचपन में ही उनकी माता चल बसी, इसलिए वे मातृ प्रेम से ವಂಚಿತ रह गए बच्चों। ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿರಲ್ಲೇ ಅವರ ಅಮ್ಮನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ। इनका जीवन ಗರೀಬಿ ಮೇ ಗುಜರಾ। ಇವರ ಬಾಲ್ಯವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕಳೀತು ಮಕ್ಕಳೇ। ಇವರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇವರು ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾರೆ। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ SSLC ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ತನಕ ಮಾತ್ರನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಓದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು। ವೇ ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಕಥಾಕಾರ ಥೇ। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರು ಕೇವಲ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಅವರು ಕಥೆಗಾರರು, ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಖ್ಯಾತನಾಮರು। ಅವರು ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಕಥಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ। ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಕಥಾಕಾರ। ಕಥಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಗಾರ, ಕಥೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರು प्रेमचंद ಅವರಾಗಿದ್ದರು ಮಕ್ಕಳೇ। इनकी प्रमुख रचनाएं लिखेंगे। प्रमुख रचनाएं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उपन्यास ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ। ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಗೋದಾನ್, ಸೇವಾ ಸದನ್, ಗಬನ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥವು ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಬಡೆ ಘರ್ ಕಿ ಬೇಟಿ, ನಮಕ್ का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। ಇವರು ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು। ಯಾವ್ಯಾವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर और पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं छात्र। प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर नाम से संकलित हैं। ಇವರ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಮಾನಸರೋವರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ। ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಮುಖ್ಯ। ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ
ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ, ಕಥಾಕಾರ್, ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿರುದುಗಳು ಇವೆ ಮಾತ್ರ. अच्छा बच्चों, अब हम कश्मीरी सेब पाठ का अध्ययन करेंगे. मैं पहले आदर्श वाचन करता हूं और आप पाठ्य पुस्तक में ठीक तरह देख लीजिए. पुट संख्या 6 मतलब कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था. पंजाबी मेवा फरोशी की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी से सजे हुए नजर आए. जी ललचा उठा. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. टोमेटो को पहले कोई भी न पूछता था. अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. अमीर लोगों तो उसका हलवा भी खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है. इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है. सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत न रहेगी. डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं. सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं. सेब को यह स्थान मिल चुका है. अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी हैं. हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा से सेब मांगे. दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के. आए, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना. दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आज से कश्मीरी सेब निकालना, चुन कर लाना. लौंडा 4 सेब लाया. दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया. मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे. छात्रों, इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं. आइए देखेंगे वे नए शब्द कौन कौन से हैं. मेवा फरोश, मेवा या ताजे फल बेचने वाला, फ्रेश फ्रूट्स. ಈಗ ತಾನೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾರುವವ ಅಂತ. ನಜರ್, ನಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ, ನಿಗಾ. ನಿಮ್ಕೌರಿ ಅಂದ್ರೆ नीम का फल ಅಂದ್ರೆ ಬೇರು. स्वाद, स्वाद ಅಂದ್ರೆ रुचि. लौंडा ಅಂದ್ರೆ बालक, लड़का. मोल, मोल का
का अर्थ है भाव, मूल्य। तराजू, तराजू का अर्थ है तोलने का साधन, तकड़ी। ठीक है, तो हम अब पाठ का अर्थ जानेंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम इस कश्मीरी सेब पाठ को विस्तृत रूप से जानेंगे। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। प्रेमचंद एक दिन शाम को, शाम यानी संजय, सायंकाल, शाम को कहां गए? एक ಚೌಕ್ में, ಚೌಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್, ಒಂದು 4 ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಚೌಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने के लिए प्रेमचंद जी क्यों गए चौक में? कुछ चीजें खरीदनी थी, इसलिए वे वहां जाते हैं। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। वहां चौक में जाने के रास्ता जो है ना, उस रास्ते में पंजाबी मेवा फरोश का अर्थ क्या है? ताजे फल बेचने वाला, यानी ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾರತಕ್ಕಂಥವ್ರು। ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ ಶಾಪ್, ಆ ಪಂಜಾಬಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗಳು, ದುಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। ಆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೇಬುಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಆಪಲ್ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಮೂಸಂಬಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ, ಆರೆಂಜ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಸಪೋಟ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ದಾಳಿಂಬೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು? ಆ ಸೇಬುಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು? ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಬಣ್ಣ ಬಂದಿತ್ತು, ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸೇಬುಗಳು ಇದು। ಸೇಬ್ ಸಜೆ ಹುಯೆ ನಜರ್ ಆಯೆ, ನಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ, ನಿಗಾ। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಆ ರಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರೇಮಚಂದಿ ಅವರ ಗಮನ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು। जी ललचा उठना यानी खाने की इच्छा होना है। ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನಿಸ್ತು? ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಓದು ಬರಹ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಸೇವಿಸಬಾರದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ ಸಿಕ್ಕತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು। ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ, ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಈ ತರಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ। ಟೊಮ್ಯಾಟೊ को पहले कोई भी न पूछता था। ಟೊಮೆಟೊ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನ
ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಅಡಿಗೆನೂ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಳಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾರು ಅಥವಾ ತಿಂಡಿನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಳಸೋದು प्रारंभ आगे. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. गाजर गाजर अंद्रे गज्जरी कैरेट. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಬಡವರಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे. पहले अमीर लोग क्या करते थे? गाजर का हलवा बनाकर ही खाते थे. हलवा बनाने के लिए ही गाजर का उपयोग किया करते थे. लेकिन गरीब लोग अपना पेट भरने के लिए गाजर को लिया करते थे और उसे खाकर अपना पेट भर लेते थे. लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते थे. अमीर लोगों के लिए पेट भरने के लिए दूसरा खाना रहता था. वे सिर्फ उससे गाजर से हलवा ही बनाते थे. मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है. आದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಂತ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಗಾಜರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗಜ್ಜರಿಗೆ ಮೇಜ್ ಮೇಲೆ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬರೀ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಡಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ. ಹಸಿಯಾಗೆ ತಿನ್ಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸೊ ಈ ತರದ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ಕೇಳೋರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಬಡವರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಗೊಂಡು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत न रहेगी. ಇನ್ನು ಸೇಬಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಆಪಲ್ ಸೇಬಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸೇಬನ್ನ ತಿಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗದೇ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ್ಣು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದುಬಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಿಂತಾರೆ. डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं. नीम कौड़ी ಅಂದ್ರೆ
नीम का फल ಬೇವು ಯಾವಾಗ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬೇವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವನ್ನು ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಂತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿರಪ್ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಹಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕಹಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಸೇಬಿನಂತ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸದೇ ಇರ್ತೀವ, ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು, ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತೀವಿ. सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है. ಇನ್ನ ಈ ಸೇಬು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ವಾದನೆ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ರುಚಿ. ಸ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ರುಚಿ. ಅದರ ರುಚಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾದಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅನೇಕ ತಳಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಾದಾಮಿ, ಆಮೇಲೆ ರಸ್ಪುರಿ, ತೋತಾಪುರಿ, ಮಲ್ಗೋವಾ, ಸಿಂಧೂರ, ಹೀಗಾರು ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೇಬು ಕೂಡ ಮಾವಿನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೇಬುಗಳು ಕೂಡ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾದ ಒಂದು ಸ್ವಾದವನ್ನ, ರುಚಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಉಸ್ಮೆ ಗುಣ भी है. हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर ಸೇಬ್ ಮಾಂಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ರುಚಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ವಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂತೇವೆ. ಸೊ ಲೇಖಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಅಂಗಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು. ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳೇ ಬಿಟ್ರು. ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಸೆ ಮೋಲ್ ಭಾವ್ ಕಿಯಾ. ಮೋಲ್ ಭಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಮತ್, ಮೂಲ್ಯ. ದಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ರೇಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ, ಎಷ್ಟು ಇರೋದು, ಹೇಗೆ ಕೆಜಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕೆಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೇರು ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರು. ಸೇರು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಸೇರಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬೆಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತೂಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಸೇರಿನ ತೂಕದ ಬಟ್ಟುಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಸೇರಿನ ಒಂದು ತೂಕದ ಬಟ್ಟುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸೇರಿನಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ, ಸೇಬೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ದುಕಾನ್ದಾರ್ ನೆ ಕಹಾ, ಬಾಬೂಜಿ ಬಡೇ ಮಜೆದಾರ್ ಸೇಬ್ ಆಯೇ ಹೈ, ಖಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ. ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳ್ದ, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸೇಬುಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಸೇಬುಗಳಲ್ಲ, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಬುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆ ಲೇ ಜಾಯೆ, ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಖಾಕರ್ ತಬಿಯತ್ ಖುಷ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? दुकानदार. दुकानदार ने क्या कहा? दुकानदार ने कहा कि बाबूजी बहुत मजेदार सेब आए हैं, खासकर कश्मीर के, आप ले जाएं और अपना तबीयत ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ, तबीयत खुश हो जाएगा, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪ್ರಸನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना. ಇವರು ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ತೆಗೆದು ತಗೊಳಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ಕೊಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಚುನ್ ಚುನ್ಕರ್ ರಖ್ನಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನೋಡಿ ಆರಿಸಿ
ಹಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. दुकानदार ने तराजू उठाई. तराजू तराजू ಅಂದ್ರೆ ತೋಲ್ನೆ का साधन, ತಕ್ಕಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ತೂಕ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला. ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಏನಂತ, ಸುನೋ, ಆದ ಸೇब कश्मीर सेब निकाल लाना, चुनकर लाना. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ನೋಡು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಸೇಬ್ನಷ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಚುನ್ ಚುನ್ ಕರ್ಲಾನ, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂದ. लौंडा 4 सेब लाया. लौंडा ಅಂದ್ರೆ लड़का, बालक. वह बालक कितने सेब लाया? 4 सेब लाया. दुकानदार ने तौला. दुकानदार ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯವ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ತೂಕ ಮಾಡ್ದ. तौलना ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ ಮಾಡ್ದ. एक लिफाफे में उन्हें रखा. लिफाफा, लिफाफा ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕವರ್, ಬ್ಯಾಗ್, ಒಂದು ಕವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ. ये रखा और रुमाल में बांध कर मुझे दे दिया. ಆ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ವಸ್ತ್ರ, ಬಟ್ಟೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು. मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಲೇಖಕರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? 4 ಆನೆ. 4 ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸೇರು ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅರ್ಧ ಸೇರಿಗೆ 4 ಆನೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 8 ಆನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ 50 ಪೈಸೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗಿನ 50 ಪೈಸೆಗೆ ಈಗ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 50 ಪೈಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 50 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. अच्छा, ठीक बच्चों, अब कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है, लेखक को क्या नजर आए? लेखक को क्या नजर आए, क्या दिखाई दिए? हाँ बताओ. लेखक को बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे नजर आए. ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೇಬುಗಳು ಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ बित्तू. टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? हाँ, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है. आम से भी अच्छा तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है. स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है. रोज एक सेब खाने से
किनकी जरूरत नहीं होगी? ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸೇವನ್ನು ತಿಂತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ? ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी. बताइए. अच्छा, अब पाठ में आए हुए कुछ शब्दों का विलोमार्थक रूप क्या होगा देखेंगे बच्चों. देखिए अब शाम. शाम मतलब सायंकाल. शाम का विलोम शब्द क्या होगा? सुबह. खरीदना. खरीदना ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. खरीदना, बेचना. बिल्कुल सही. बहुत कम. अच्छा, बुरा. शिक्षित, अशिक्षित. आवश्यक, अनावश्यक. गरीब, अमीर. रात, दिन. अच्छा है ना बच्चों? अच्छा, अब अन्य वचन शब्द देखेंगे बच्चों. देखिए, चीजें. रास्ता कौन सा वचन है? एक वचन है. इसका बहुवचन रूप क्या होगा? रास्ते. फल. फल दोनों वचनों में भी एक ही तरह प्रयोग होता है. फल का फल और घर का भी घर. आंखें. आंखें ये कौन सा वचन है? बहुवचन है. तो इसका ये वचन रूप क्या होगा? आंख. दुकान. दुकान अंगड़ी एक वचन. इसका बहुवचन रूप होगा दुकानें. ठीक है. तो बच्चों, आप इस पाठ को घर में अच्छी तरह एक बार और पढ़िए और मैं गृहपाठ के लिए 3 प्रश्न दे रहा हूं. इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर आपको लिख कर लाना होगा. प्रश्न 1 है, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? दूसरा प्रश्न है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? ಅಂಗಡಿಯವನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ? प्रश्न 3, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? ಅಂಗಡಿಯವನು ತನ್ನ ನೌಕರನಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ? ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಯ್ತಾ? ಧನ್ಯವಾದ.